وہ بھیونڈی کے بیچارے بےکس بیچارہ مسلمان سگریٹا مار لیتے ہیں، اس کو بازو بیٹھتا ہے حضور ہمارے جیسے چاہے تو حضور کے جیسے کوئی بڑی بات لٹو حوالہ بنا رہا. پیارے بزرگار دوستو، ایک صاحب بولے مولانا صاحب یہ لوگ میں ایسا کہیں بولتے ہوں گے حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے. میں بولا میاں جو بھی بولے ان کو جا کے پوچھو، میرے کہیں پوچھ رہا. اگر کوئی بولتا ہے حضور ہمارے جیسے تو کون سے اینگل سے تیرے کو نبی تیرے جیسے دکھے؟ ایک اینگل بتا، صرف ایک پوائنٹ. حضور کی پوری 63 سالہ حیات میں سے ایک لمحہ، ایک گھڑی، صرف ایک حرکت ایسی لا لے جس میں امتی اور حضور دونوں برابر ہونا، ایز اٹ از ہونا، ایک جیسے ہونا. صرف ایک پوائنٹ لا لے، میں 40 سال جماعت میں چلنے کو تیار ہوں. کیا چاہا میں نے بول رہا حولے بھیونڈی سے شروع تو میت ہی چاہنا گھر کو. اتنا چل تو جماعت میں ایک پوائنٹ بتا خالی تو اور نبی برابر ہے. نہیں، پوری تبلیغی جماعت کو چیلنج ہے جی میرا. دلی میں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھ کے کرتا ہوں. پوری جماعت کو میرا چیلنج ہے، پوری جماعت. اور یہاں سے لے کے وہ سعودی عرب تک پٹھے ہیں میرے نام کی کانفرنسز کر رہے سعودی عرب میں. احمد نقشبندی ارے بولے کیا میرے نام کی کانفرنس کر رہا؟ تو اگر واقعی اپنے باپ کا بیٹا ہے، ایک حرکت لا لے، ایک پوائنٹ لا لے جس میں تو سعودی عرب والا ملا شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی تو اور نبی دونوں برابر ہونا. ایک پوائنٹ بول رہا ہوں بھائی، خدا کی قسم یہ کم و بیش 10,000 کا مجموعہ بھیونڈی کی دھرتی پر جمع ہوا. پورے گواہ رہو، یہ احمد نقشبندی کا پوری دنیا کی جماعتوں کو چیلنج ہے. صرف ایک پوائنٹ لا لے اگر اپنے باپ کا بیٹا ہے کہ تو اور نبی دونوں ایک جگہ برابر ہو گئے. ابھی نے کل سنا، ارے رات نے احمد نقشبندی صاحب ایک انچ، صرف ایک انچ رہے. میں 100 لاتا ہوں مولانا، میں اور نبی دونوں برابر ہیں. 100 لاتا ہوں 100. بولا اماں پوری زندگی ہم لوگ گزار دی، ہمیں کوئی ایک نہیں ملا، دیکھو 100 مل گئے، وہ بھی 4 مہینے میں. کہاں ہے رے بھائی؟ بتا بتا بتا، جلدی بتا. نقشبندی صاحب چلتے والے جوان، جلدی بتا جلدی بتا. دیکھو حضور کو ہاتھ ہے، ہوا کو بھی ہاتھ ہے، برابر. حضور کو چہرہ ہے، ہم کو بھی چہرہ ہے، برابر. حضور کو دعا، ہم کو بھی دعا. حضور کو بھی زبان، ہم کو بھی زبان. ہم بھی کھاتے، حضور بھی کھاتے. ہم بھی شادی کریں، حضور بھی شادی کریں. ہم کو بچے، حضور کو بچے، برابر. آئے 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 بہت خطرناک ہے پٹھے تو. برابر ہو گئے. تو اور حضور دونوں ہاتھ آئے تو برابر ہو گئے. ادھر پان ڈبے پہ مت ٹھہر یہاں. کب تک حوالہ بنائیں گا لوگوں کو؟ ادھر حضور کو بھی ہاتھ تھے، تیرے کو بھی ہاتھ ہے. حضور کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں تھے؟ بولے 10. تیرے ہاتھ میں کتنے؟ بولے 10. ارے میرا نبی تو 9 انگلیوں کو بند کر لیا تھا، صرف ایک انگلی ہلایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چھپا کے صرف ایک ہلائے تھے. بے شک تو ایک کام کر، تو یہاں ٹھہر کر، ٹھہر کے پورے 10 ہلا. نہیں ہو سکتا یہاں سے نہیں ٹوٹ رہا. بولیں گا نیٹ ورک نہیں لگ رہا جی. چل بھیونڈی کے چورستے پہ چلتے ہیں، وہاں ٹھہر کے ہلا کے چاند کو توڑ لے. واہ پیارے لڈو، چاند کو توڑ
कब तक हौला बनाएंगे उम्मत को, कब तक बेचारे मुसलमानों की कमजोर इल्मी का, कम इल्मी का तुम फायदा उठाओगे जाहिलो। छोड़ो अब ये शरारत करना। नबी को अपनी तरह समझते हो, शर्म नहीं आती? अरे तुम जिस माँ से पैदा हुए, तुम लोगों ने बोलो, तुम लोग यूं बोल के तो शरीफ लोग हैं, पूरे उद्दाना है। तुमको कैसे बोलेंगे? तुम तो गुलाम रसूल हो, तुम तो नबी के नाम पर अंगूठे चूमने वाले हो, तुम तो नबी की मिलाद में जलूस में निकलने वाले हो, तुम तो नाते मुस्तफा सुनकर अश्कबार होने वाले हो, तुम तो मिलाद मुस्तफा को मनाने रात रात अपना वक्त लगाने वाले हो। तुम्हारी अजमतों का क्या कहना नौजवानों? तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाजू वालों को बोल रहा हूँ। नादान नबी को अपनी तरह समझता है। शर्म आनी चाहिए तुझे नबी को अपनी तरह समझने। अरे तू जिस माँ से पैदा हुआ ना, खुदा की कसम, तू दुनिया की पूरी सल्तनतों का हाकिम भी बन जाए, तब भी तू अपनी माँ की जूती के बराबर नहीं हो सकता। हो सकता? अरे तेरे रब ने, तेरे नबी ने तुझको ये बतला दिया कि तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। तू अपनी माँ के कदम को नहीं पहुंच सका तो आमिना के लाल के मर्तबे को कहां से पहुंच सका? नबी के मुकाम को कहां पहुंचने की बात कर रहे हो दीवानों? जाहिल कौम है मेरे भाई। एक लतीफ नुक्ता सुनाता हूँ, उलमा इकराम कसीर तादाद में है, बड़ा लतीफ नुक्ता है। एक मौलाना साहब बोले हुजूर को इल्म नहीं है, हुजूर को इल्म नहीं है, हुजूर को इल्म नहीं है। अल्लाह, हुजूर को नहीं है, तेरे को है। शर्म नहीं आती उनकी बोलने का वास्ते नहीं है बोलते? कोड़ी तो रहना ना बेटी। नहीं, हुजूर के बारे में बोल रही, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। नौजुबिल्लाह किताबों का तर्जुमा करे। मैं कोई आला हज़रत के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हुजूर को इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। नौजुबिल्लाह दोनों दोस्तों, मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, कल जाके एक बाजू वाले मौलाना को पकड़ो। कब तक उन्हें खटके मारेंगे? अपन पकड़ना शुरू करो। भाग जाता पट्टा, टिकता ही नहीं थी। सुन्नी और छोड़ी तुम्हारी भी काहली है। तुमने अपने उलमा की बातों को कौम तक नहीं पहुंचाया। तुम खाली मजे ले लिए, खाली अपने इश्क को तुमने दोबाला कर लिया, मगर तुम सुन्नियत के पैगाम को फैलाने वाले नहीं बने। हर जमात वाला अपने पैगाम को फैलाता नहीं फैलाता। हर जमात वाला अपने पैगाम को फैलाता। सबसे कमजोर अगर कोई इस दुनिया में है तो वो सुन्नी है, जो अपने पैगाम को नहीं फैलाते, जिसकी वजह से ये जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत होते चले जा रहे हैं। आप गौर करके देखो, ये जितने लोग हैं सब आके अहले सुन्नत पे खटका मारते। जमात इस्लामी वाला भी सुन्नियों को खटका मारता, तबलीगी भी सुन्नी कुछ मारता, अहले हदीस भी सुन्नी को मारता। भाई एक दिन बोला शियाओं का नहीं जाओ ना रे, नहीं जाते मुझसे हम लोग, काहे को नहीं जाते हैं? वहां खटका मारे तो ब्लेड लेके निकलता। ये भोली भाली कौम पूरी सुन्नियों में है। इसकी वजह से उन्हें सीधा आता, सुन्नी देखता, झंडा आया, मारो खटका, पीछे भोला। कायनात में उसके तब भोला कोई पैदा ही नहीं हुआ बोलता। थोड़े पैसों में बिक जाते भाई। रात में बयान सुने, क्या बयान करे अहमद नक्शबंदी, कुर्बान जाए अहमद नक्शबंदी साहब के, अल्लाह क्या बयान था, क्या पैसा बोलते। सुबह में जाके दुकान पे बैठते, 11 बजे दुकान खोलते, जोर पड़ लेके नहीं आता भाई जी फरमाइए जी भाई, वो 3 दिन के लिए आप नाम जी लिख लीजिए। ये कौन सी सुन्नियत है, मेरे को आज तक समझ नहीं आई। ये डोगली सुन्नियत, ये ढीली पॉलिसी, ना खुदा की रही, ना रसूल की, ना घर की, ना घाट की। अल्लाह के वास्ते ऐसे सुन्नी मत बनो मुसलमान। इन जालिमों ने लिखा है कि नबी नौज़ुबिल्लाह अनपढ़ है। अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम। तुम आप कल इसका हाथ पकड़ो, बाजू वाले चिल्लर लोगों का नको, तुम पाट डब्बे वालों का नको जाओ। तुम इतने एथेंटिक हो, डायरेक्ट मौलाना के पास जाओ। तुम मौलाना का हाथ पकड़ के पूछो, भाई आपकी किताब में वो लिखा है कि हुजूर अनपढ़ है, क्या बात है? बेशक हुजूर को इल्म नहीं था, हुजूर अनपढ़ है, नौज़ुबिल्लाह, ऐसा बोलेगा तो पूछना अच्छी बात है मौलाना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात बोले आप, हुजूर अनपढ़ है। बोले आप क्या हैं? मैं मौलाना हूँ। मौलाना किसको बोलते हैं?
आलिम साहब को बोलते, ओह आप आलिम है और आपका नबी अनपढ़ है, वाह क्या पट्टे हैं आप लोग। आप आलिम और नबी के बारे में बोल रहे नौज़बिल्लाह अनपढ़। अच्छा मौलाना आपको आलिम कहीं को बोले, आप ज़ूलॉजी पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, साइंस पढ़े, आप मैथमेटिशियन हैं, आप जो है माशाल्लाह इंग्लिश जानते मैं वो सब नहीं जानता, मैं वो बेकार चीज़ें हैं काम के ना धाम के। फिर क्या पढ़े आप? बोले मैं तफसीर पढ़ा, मैं हदीस पढ़ा, मैं फिक़ह पढ़ा, मैं अरबी अदब पढ़ा, मैं मंतिक पढ़ा, मैं फलसफा पढ़ा, इसलिए लोग मुझे आलिम कहते हैं। ओह तफसीर पढ़े आप, बुखारी पढ़े आप, बेशक पढ़ा, मुस्लिम पढ़े आप, बेशक पढ़ा, तिरमिजी पढ़े आप, जी हाँ तिरमिजी पढ़ा, इब्ने माजा पढ़े, जी पढ़ा, अबू दाऊद पढ़े, जी पढ़ा। ये कई की किताब है मौलाना? बोले हदीस की। ओह वेरी गुड, he is very brilliant student, he is the very great Islamic scholar। मौलाना ये हदीस पढ़े आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पढ़ा। हदीस किसको बोलते हैं? मौलाना साहब तवज्जो का तालिब, हदीस किसको बोलते हैं? अब मौलाना बाजू वाले तारीफ करने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अपनी जुबान अक़दस से फरमा देते थे उसको हदीस बोलते हैं। अच्छा मौलाना और भी है कि हदीस की किस्में? जी 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 जी, जो हुजूर फरमाते थे वो भी हदीस है, और जो हुजूर करते थे, हुजूर के अफ़आल को, हुजूर के अमल को हदीस कहते हैं। अच्छा जो कह दें वो हदीस, जो करें वो हदीस। और भी कुछ है कि जी जी जी, हुजूर बैठे हुए हैं, हुजूर के सामने किसी सहाबी ने कोई अमल किया, हुजूर ने अगर उस सहाबी को मना नहीं किया तो हुजूर की खामोशी की वजह से सहाबी का अमल हदीस। कौले मुस्तफा हदीस, फ़िअले मुस्तफा हदीस, सुकूते मुस्तफा हदीस। मेरा नबी कह दे तो हदीस, मेरा नबी कर दे तो हदीस। हाय हाय आमेना का लाल चले तो चलना हदीस, आमेना का लाल बैठे तो बैठना हदीस, मेरा नबी जुबान हला दे तो जुबान का हलना हदीस। और मेरा नबी खामोश भी बैठ जाए, सहाबी अमल कर ले तो मेरे मुस्तफा की खामोशी हदीस। हाय 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 क्या शान है हदीस। फिर बोले मौलाना आप हदीस पढ़े? जी। तो मैंने कहा अरे जाहिल, आप बोले कल, अरे जाहिल जो नबी के खौल को पढ़ ले, जो नबी के हरकतों सकनात को पढ़ ले, जो नबी की खामोशी को पढ़ ले, उसको आलिम कहते हैं। तो हदीस बोलने वाले का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का खौल पढ़ ले तो वो इमाम आजम हो जाता है, खौल जमा कर ले तो इमाम बुखारी हो जाता है, और खौलों की राज को समझ जाए तो गौसे आजम हो जाता है, और उन खौलों को फतवा बनाकर पेश कर दे तो अहमद रजा हो जाता है। वाह अरे दीवाने तू क्या समझ रहा, नबी की जात पे किसी की नजर नहीं है, खाली खौले नबी पर तहकीक कर ले तो इमाम आजम है, तहकीक जाते नबी पे नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, जाते नबी पे तहकीक नहीं है, खौले नबी पे तहकीक है तो इमाम आजम है, इमाम शाफई है, इमाम मालिक है, इमाम हम्बल है, और खौले नबी को जमा कर ले तो कोई इमाम बुखारी है, कोई इमाम मुस्लिम है, कोई इमाम तिरमिजी है। ये जाते नबी को जमा नहीं करे, खौले मुस्तफा को जमा करे, अफ़आले मुस्तफा को जमा करे तो कोई इमाम शाफई हो गया, कोई इमाम हम्बल हो गया, कोई इमाम मालिक हो गया। मगर सुन,
اگر کوئی اس راز کو سمجھ جائے تو وہ کوئی غوث اعظم ہو جاتا ہے, کوئی غریب نواز ہو جاتا ہے, کوئی جنید بغدادی ہو جاتا ہے, کوئی بایزید بستامی بن جاتا ہے, کوئی مخدوم ماہی نہیں کہتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خطیب اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ضلالت کی تو حد ہو گئی دوستو. نبی کے قول کو پڑھ کے انہیں عالم بن رہا. ارے نادان, قول کو پڑھنے والے کو عالم بولتے ہیں تو پھر قول بولنے والے کو کیا بولنا چاہیے؟ اب سنیوں ایک نکتہ دے رہا ہوں, خدا کی قسم یہ احمد نقشبندی کی اپنی سوچ ہے, سمجھ میں آئے تو لو ورنہ واپس. اپن تو روزانہ ہندوستان پھرتے ہیں, جہاں سمجھیں گا اس کو دے دیں گے. خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ٹینشن میں نہ کو حیبت نہ کو پاس سنو, میرا نبی عالم نہیں ہے. عالم تو اس کو کہتے ہیں جو میرے نبی کے قول کو پڑھتا ہے. میرا نبی عالم نہیں ہے, اس کے رب نے اسے علم بنا کر اتارا. جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم بن جاتا ہے, جو میرے نبی کو تحقیق کر لے وہ امام اعظم بن جاتا ہے, جو میرے نبی کے قول کو جمع کر لے وہ امام بخاری ہوتا ہے, جو میرے نبی کے راز کو سمجھ جائے وہ غوث اعظم خواجہ اعظم ہو جاتا ہے. میرا نبی علم ہے. کیا ہے؟ اسی لیے آمنہ کے لال نے کہا انا مدینۃ العلم. حضور نے عالم نہیں کہا, حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں. وہ علی بابھا, علی اس کا دروازہ ہے. اب جس کو عالم بننا ہے علی کے قدم چوم کے علم تک آ جائے, عالم بنا دیا جائے گا, عالم بنا دیا جائے گا. قدم علی چوم اور دربار مصطفیٰ میں آ کے ذات ادب ہے. میرا نبی علم ہے, عالم نہیں ہے, علم ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, جو نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہوتا ہے. یہ جاہل قوم ہے, کہاں بولتی, کیا بولتی, کیسے بولتی, کون بولو بولے, آج تک سمجھ میں نہیں آیا. کیسے پاگل مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے. بولے ان کو نہیں تو کہیں کو پڑھ رہا. اچھا, اور ایک بات دیکھو میرے بھائی, آج ہم لوگ خوش ہیں. کئی کو ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالے نا, ان کو جو ووٹ ڈالا انہیں پریشان ہے. ارے کیا رے بھائی, اتنا سمجھ کے اپنا سمجھ کے ووٹ ڈالے, اپنی ووٹ بھی کھینچ لیا, ہماری کھینچ لیا, ہماری کھینچ لیا. اب تو نہیں ڈالوں گا. اب بول کے کیا فائدہ, سب چلے گئے بات. اب نہیں ڈالوں گا ووٹ. پیارے بزرگ اور دوستو, غور کرنے والی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جاہل کو اپنا لیڈر بنانا نہیں چاہتا. مجھے کہیں کو نہیں ڈالتا ووٹ, بولے نہیں بھائی پڑھے لکھے آدمی کو بنانا صحیح ڈیسیشن لیتا. یہ بیکار لوگوں کو بنا دے تو 55 56 65 ڈیسیشن ہو گئے, ایک بھی فائدے کا نہیں ہے, سب عذاب ہی عذاب ہے. تو پتا کیا چلا, پڑھے لکھے جو نہیں ہے جاہل کو بھی کوئی اپنا لیڈر بنانا گوارا نہیں کرتا. تو پھر جاہل کو تو نبی بنانا کیسے گوارا کر لیا؟ ارے نبی اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی تکمیل کے لیے آتا ہے. نبی ان پڑھ نہیں ہوتا. میرا ایک نبی نہیں کہہ رہا ہوں, 1,24,000 پیغمبر میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے, کیونکہ ان پڑھ کو نبی نہیں بنایا جاتا. نبی پڑھانے کے لیے آتا, ان پڑھ نبی نہیں آتا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھانے والا اور حکمت والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ بول رہا ہے ہم آپ کو علم سکھانے بھیجے, اور انہیں بولتا آپ ان پڑھ ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستو, غور کریے گا. پھر میں اس کو پوچھا, رہے جب نبی ان پڑھ ہے تو کلمہ پڑھا کہیں کو, تو کسی پڑھے لکھے کا کلمہ پڑھ. وہ کیسا پڑھوں گا نا, تو بولا میں سکھاتا ہوں. لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ. نیا نبی نکال رہے ہولے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی, بولو.
पढ़े लिखे को नबी बनाना ना भाई। जाहिल अगर कोई कुर्सी पे बैठ गया 5 साल तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद आने नहीं देंगे उसको। तो इसी तरह नबी अगर तेरा नौज़ुबिल्लाह पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़े लिखे को बना, अपने मौलाना का कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत जी रसूलुल्लाह। पढ़ो ना जी, नहीं पढ़, नहीं पढ़ सकते, कहीं को नहीं